दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీ పేరుగాంచిన ఆధ్యాత్మిక తత్వవేత్తలు, సిద్ధయోగులు. వారు సృష్టించిన ఏక మహాక్షేత్రానికి ప్రఖ్యాతిగాంచిన నాయకులు ఎందరో జ్ఞానం కోసం, ధ్యానం కోసం వస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారి కేంద్రాలు సుమారు 100 దేశాలలో వ్యాపించి ఉన్నాయి. శ్రీకృష్ణాజీ 11 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ముక్తిస్థితి, దైవ సాక్షాత్కారం పొందారు. ఆ చిన్న వయసు నుండే ఈనాటికి శ్రీకృష్ణాజీ సన్నిధిలో ధ్యానం చేసిన వారికి మనసులోని గాయాలు మాని, ఆందోళనలు తొలగి ఉన్నత చైతన్య స్థితుల అనుభవాలు కలుగుతుంటాయి. శ్రీ ప్రీతాజీ సన్నిధిలో సాధకుల హృదయాలు అలవోకగా ప్రేమ, కరుణ స్థితులకు జాగృతమవుతాయి. వారి నుండి జ్ఞానం నేర్చుకోవడం అంటేనే ఎన్నో జన్మల ఆశీర్వాదం. వారి ఏకైక కుమార్తె లోకతో కలిసి 2 స్వచ్ఛంద సంస్థలను స్థాపించారు. ఒకటి వరల్డ్ యూత్ చేంజ్ మేకర్స్. దీని ద్వారా భారతదేశంలోనూ ప్రపంచమంతటా కూడా స్కూల్స్, కాలేజెస్లో ఉచితంగా పరివర్తన శిక్షణలను అందిస్తూ ఉంటారు. రెండవది వన్ హ్యుమానిటీ కేర్. దీని ద్వారా ఏకం చుట్టుపక్కల ఉన్న 1000 గ్రామాల వారి జీవనాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. Does life end after death? Are our departed ancestors mere shadows of our imaginations? The Japanese still observe Bon, a festival to honor and revere the ancestors. The Koreans observe Chisok, a festival to honor their ancestors. The Chinese observe Kinmin, a day to clean the tombs of their ancestors and offer their gratitude. Indians observe Mahalaya Amavasya, a special new moon day to honor the ancestors and to release the departed who may be stuck on the earthly plane in a state of suffering. If you looked at the perception of life as an unending stream of consciousness, without birth, without death, your current experience of life itself becomes very sacred. The people you meet in your life, you know, are people with whom you have shared lifetimes of connection. That you know you have a shared journey, a shared mission to accomplish on this planet. You have a shared evolution to achieve in this lifetime. This brings a greater significance to human relationship itself. You are not terrified of death or old age because you know you have been old many times before, and that death is only a transition from one phase to another. In our processes at ACOM, we have seen experiences from one lifetime flow into future generations as epigenetic tendencies, tendencies for addictions or tendencies of saintliness, tendencies of fear and anger or tendencies of contentment and generosity. One of the reasons why all the ancient cultures reconnected with their ancestors is to dissolve destructive vasanas that may be flowing from one generation to another. That is why the ancient Hindus performed ancestral samskaras. Mahalaya Amavasya is a day dedicated to appeasing the spirits of ancestors
who may have passed away in unhappy conditions or undesirable conditions. It is for them to move on to light. Life does not end after death. If our ancestors lived peaceful lives, their experience in the afterlife will be peaceful. If they lived and died with violence, sadness, dejection, and grief, then their afterlife is also filled with grief and even greater sadness. Their consciousness is stuck in the same experiences with which they lived while they were alive. They are stuck to the objects of attachment or hate. It is like being stuck in a nightmare without the ability to wake up. Today, you need more than a ritual. You need a spiritual experience that can substantiate these realities to you. That is why in the Ekam circles that the community of Ekam Mitras do world over, one of the gifts that is offered is releasing the departed. Thousands today have a first-hand experience of releasing the departed. They experience an instant liberation and instant emotional release when their departed move into the light in a state of peace. Long-standing obstacles give way, and the dissolution of health problems happens in the family when the departed move into the light. It is a stuck energy and a restless energy that has been cleared. That is why death is called Mahaprasthana, which means the commencement of a great journey. The only way you can be fearless about death is when you live life fully without regret. The only way you will be ready to embrace death when it comes knocking is when you love completely without reserve. మరణించిన తర్వాత జీవితం అంతమైపోతుందా? చనిపోయిన మన పూర్వీకుల ఆత్మలు కేవలం మన ఊహలేనా? ఈ రోజుకి జపనీయులు బాన్ అనే పండగను పూర్వీకుల గౌరవార్థం జరుపుకుంటారు. కొరియన్లు చూసోక్ చేసుకుంటారు. చైనీయులు క్వింగ్మింగ్ అని గతించిన వారి సమాధులను శుభ్రం చేసుకుని పెద్దలకు కృతజ్ఞతలు అర్పిస్తారు. భారతీయులు మహాలయ అమావాస్య నాడు గతించిన పెద్దలను గౌరవిస్తూ వారిలో ఎవరైనా ఇంకా భూమిపైనే దుఃఖస్థితిలో చిక్కుకొని ఉంటే వారికి మోక్షం కలగాలని విధులు నిర్వహిస్తారు. జీవితాన్ని అంతములేని ఒక చైతన్య ప్రవాహముగా మీరు చూసినట్లయితే జీవిత అనుభవం చాలా పవిత్రమవుతుంది. మీ దగ్గర బంధువులెందరితోనూ ఎన్నో జన్మలుగా మీకు బంధముందని మీకు తెలుసా? ఈ జీవిత సమయంలో మీరందరూ కలిసి ఒక ఉన్నత ధ్యేయాన్ని సాధించడానికి వచ్చారు. కలిసి ముక్తి పొందటం కోసం భూమిపైన మళ్లీ పుట్టి ఉన్నారు. గత జన్మల అవగాహన ఉంటే మీకు మరణమంటేనో లేదా వృద్ధాప్యమంటేనో భయం ఉండదు. ఎందుకంటే గత జన్మలలో ఎన్నోసార్లు ముసలితనం అనుభవించి ఉన్నారు. మరణం కేవలం ఒక రూపం నుండి మరొక రూపానికి మార్పు మాత్రమే. ఏకంలో మేము జరిపే ప్రక్రియల్లో ఒక తరం నుండి తర్వాత తరాల వారికి జన్యు సంబంధ ధోరణులు, వ్యసనాలు, మంగళకర సంస్కారాలు, భయాలు, కోపం, సంతృప్తి, దానగుణం ప్రవహించడం చూసి ఉన్నాము. ప్రాచీన సంస్కృతులు అన్నీ ఒక తరం నుండి మరొక తరం వారికి ప్రవహించగలిగే వినాశకర వాసనల నుండి విముక్తి పొందటానికి శ్రాద్ధకర్మలు జరిపేవారు. మహాలయ అమావాస్య బాధాకరమైన పరిస్థితులలో ఇష్టం లేకుండా కష్టపడి చనిపోయిన వారికి ఆత్మ శాంతించాలని అంకితం చేసిన రోజు. ఈరోజు వారు భగవంతుని చేరుకునేందుకు అంకితం చేసిన రోజు. మరణించిన తరువాత జీవితం అంతమవ్వదు. మన పూర్వీకులు శాంతితో బ్రతికి ఉన్నట్లయితే
మరణించిన తర్వాత కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఒకవేళ వారు కోపం, ఆందోళన, నిరుత్సాహము, శోకంతో బ్రతికి చనిపోయి ఉంటే మరణించిన తర్వాత కూడా అదే శోకము, అదే ఆందోళనతో ఉంటారు. వారి ఆత్మలు వారి మమకారాలకు, ద్వేషాలకు బందీలుగా ఉంటాయి. బ్రతికి ఉన్నప్పుడు వారి చైతన్యం ఎలాగ ఉంటుందో దానితోనే చనిపోయిన తర్వాత కూడా చిక్కుకుపోయి ఉంటారు. అది మేలుకోవటానికి వీలుకాని పీడకలలాగా ఉంటుంది. ఈరోజు మీకు ఆచారం కంటే మించినది అవసరం. మరణాంతరం ఉన్నటువంటి జీవితం వాస్తవము అని తెలియడానికి ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కలగాలి. అందుకే ఏకం సర్కిల్స్లో ఏకం మిత్రులు మరణించిన వారికి విముక్తి అనే ధ్యానాన్ని జరిపిస్తారు. ఇందులో పాల్గొన్న వేలాది మందికి గతించిన వారి ఆప్తులకు విముక్తి కలగడం స్వయం అనుభవంగా తెలుసుకుని ఉన్నారు. వారి గతించిన ఆప్తులు ముక్తి పొంది భగవంతుడిలో శాంతి స్థితిలో లీనమైన వెంటనే వీరికి ఇక్కడ మనసులో శాంతి కలగడం, ఎంతో కాలంగా ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోవటం, కుటుంబంలో ఉన్నవారికి ఉన్న అనారోగ్యాలు తొలగిపోవటం కూడా జరిగి ఉన్నది. దీనికి కారణం అశాంతిలో చిక్కుకున్న ఆత్మలకు విముక్తి కలగడం. అందుకే మరణాన్ని మహాప్రస్థానము అంటారు. అంటే మహాప్రయాణానికి ప్రారంభం. మరణం అంటే మీరు భయపడకుండా ఉండాలంటే జీవితాన్ని చింత లేకుండా హాయిగా జీవించాలి. మరణం మిమ్మల్ని చేరినప్పుడు దానిని సంతోషంగా ఆలింగనం చేసుకోవాలంటే హద్దులు లేకుండా ఎదుటివారిని ప్రేమించాలి. ఇప్పుడు మనం దైవానుగ్రహం పొందే ధ్యానం చేద్దాము. నెమ్మదిగా కన్నులు మూసుకొని డీప్గా మీ హృదయంలోకి ఊపిరి పీల్చి వదలండి. హృదయంలో మీ దైవాన్ని ఫీల్ చేయండి. ఇప్పుడు మీ దైవాన్ని హృదయంలో జ్యోతిగా, ఇష్ట దైవంగా, ప్రేమగా భావించవచ్చు. మీ దైవంతో, మీ స్నేహితులతో మాట్లాడినట్లు మాట్లాడండి. మీ జీవితంలో ఈ సమయంలో మీకు ఏమి కావాలో మీ దైవాన్ని అడగండి. ఇప్పుడు మనసులో ఇలా చెప్పుకోండి:
నాలోని భయము దిగులు వదిలిపెడుతున్నాను. ఈ సమస్య నీ చేతిలో పెడుతున్నాను. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నీకే తెలుసు, నువ్వే చెయ్యాలి. నాలోని భయము దిగులు వదిలిపెడుతున్నాను. ఈ సమస్య నీ చేతిలో పెడుతున్నాను. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నీకే తెలుసు, నువ్వే చెయ్యాలి. నాలోని భయము దిగులు వదిలిపెడుతున్నాను. ఈ సమస్య నీ చేతిలో పెడుతున్నాను. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నీకే తెలుసు, నువ్వే చెయ్యాలి. ఇప్పుడు మీరు కోరిన కోరిక తీరిపోయినట్లు ఫీల్ చేస్తూ ఆ ఆనందంలో కొంతసేపు ఉండండి. కన్నులు తెరవండి. బ్రీదింగ్ రూమ్ మెడిటేషన్ యాప్ శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది, మనసుకు నెమ్మదినిస్తుంది, హృదయానికి ప్రేమనిస్తుంది, బుద్ధిని సానపెడుతుంది. మీ శ్వాసక్రియల ద్వారా నాడీ వ్యవస్థను శాంతపరిచి మిమ్మల్ని హాయిగా రిలాక్స్ చేస్తుంది. నూతన ఉత్తేజానికి, ఆరోగ్యానికి, భగవంతుని మార్గదర్శనానికి, మనశ్శాంతికి, ఏకాగ్రతకు మీరు తప్పక చేరాల్సిన చోటు బ్రీదింగ్ రూమ్ మెడిటేషన్ యాప్. ఏకం మహాక్షేత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతికి, చెన్నైకి మధ్యలో ఉన్న ఒక దైవీక శక్తి క్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం ఆసియాలోనే స్తంభాలు ఆధారం లేని అతిపెద్ద హాలుగల పాలరాతి కట్టడం. శ్రీకృష్ణాజీ తమ తల్లిదండ్రులైన శ్రీ అమ్మాభగవాన్ల ఆశీస్సులతో ఏకం మహాక్షేత్రాన్ని 19 ఏళ్ల వయసులోనే సృష్టించడం ప్రారంభించారు. ఈ క్షేత్రంలో 24,000 మంది ఒకేసారిగా కూర్చుని ధ్యానం చేయగలరు. ఏకంలోని మూల విగ్రహం హిరణ్య గర్భం గురించి ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం ఋగ్వేదంలో కొనియాడబడింది. ఇక్కడికి వేలాది మంది శాంతి కోసం, భగవత్ సాక్షాత్కారం కోసం, మహిమల కోసం, ముక్తి కోసం ధ్యానం చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు. ఏకం మహాక్షేత్రానికి మీరు కూడా తరలిరండి.
सन्न्यासयोगम् गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गतिस्त्वं त्वमेका